جی ویلکم فرینڈز، الیکشن 2024 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع لیہ کے پانچوں صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات پی پی 279 280 281 282 283 کا تجزیہ، کیا کھویا کیا پایا، اور وہاں کی رجسٹریشن آف ووٹس، مرد و خواتین کے پولنگ اسٹیشن وغیرہ، یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں۔ اور اس وقت ہم ڈسکس کریں گے ضلع لیہ کے قومی اسمبلی کے حلقہ کو۔ فریدی صاحب، ضلع لیہ کا جو قومی اسمبلی کے جو حلقہ جات ہیں، ان حلقہ جات کی کیا صورتحال ہے؟ پی پی ایل 82 جو 2018 میں ان کے نمبرز اور تھے اور 2024 میں ان کے نمبر تبدیل ہو گئے ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں 181 کا حلقہ جو ہے، اس میں جو امیدواران ہیں ان میں ایمن جاوید صاحبہ ہیں استحکام پاکستان تحریک کی، سردار بہادر خان سیٹ، فاقت علی ہیں، فہیم الحسن ہیں، محبوب الحسن ہیں، محمد دریاب ہیں، اور تحریک لبیک کے یہاں این اے کے امیدوار ہیں محمد شاہد اقبال، اور ان کے علاوہ وسیم الحسن صاحب بھی یہاں، ان کو بھی نشان الاٹ ہو چکے تھے اس حلقہ کے لیے، این اے کے لیے۔ تو اس حلقہ میں ملک صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ووٹرز کی صورتحال، تو 39 مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہے، کل پولنگ اسٹیشن 369 ہیں۔ تو یہ ان کے پولنگ اسٹیشن کی صورتحال ہے۔ اگر اس پر تھوڑی سی اگر نظر دوڑائیں تو اس میں ایم پی اے کے جو حلقے آتی ہیں، وہ کچھ حلقہ 280 کا بھی اس میں آتا ہے، 281 کا بھی اس میں آتا ہے، اور 281 کا اس میں آتا ہے مکمل۔ 279 مکمل ہے، 279 بھی مکمل ہے، اور 280 اس میں یہ اس حلقے کی جو ہے نا اہم نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہاں جی، اس میں ایمن جاوید صاحبہ ہیں استحکام پاکستان تحریک کی، اور سابق ایم ایل اے عبد المجید خان نیازی کی اہلیہ ہیں امبر مجید صاحبہ، وہ بھی اس وقت پوٹینشیل امیدوار ہیں، اور اسی طرح ثقیلہ یاسمین صاحبہ ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی۔ یہ 3 خواتین یہ نئی انٹری ہے۔ اچھا، اس میں جو سنجیدہ امیدوار مجھے نظر آ رہے ہیں سردار بہادر احمد خان، ہاں جی، امبر مجید نیازی، ہاں جی، اور صاحبزادہ فیض فیض الحسن، ان 3 امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ سواگ ایک دوسرا فیکٹر ہے، اور پچھلے 2 الیکشنوں کے اس میں نیازی بھی ایک تیسرا فیکٹر اس میں آئے ہیں۔ بالکل، عبد المجید خان نیازی صاحب جو پہلے ایم پی منتخب ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایم پی منتخب ہوئے، اور اس مرتبہ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ بطور امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تو آخری کمپٹیشن بھی انہی کے درمیان ہی ہے۔ اس الیکشن میں کیا کھویا کیا پایا؟ کھویا جو ہے نا اس میں ملک صاحب سب سے زیادہ جو کھویا ہے وہ محبوب الحسن سواگ نے کھویا ہے۔ محبوب الحسن سواگ صاحب پوٹینشیل امیدوار تھے، مگر وہ اپنی امیدوار کے طور پر یہاں مقابلہ بھی پھر اور قسم کا ہوتا۔ تو اچھا، بہادر احمد خان نے بھی کھویا ہے۔ اگر ایک حوالے سے آپ دیکھیں تو بہادر احمد خان جو ہے وہ اپنی فیملی کو تقسیم کر بیٹھے، اپنی فیملی کا بڑا ہونے کے حوالے سے ان کو بڑا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیا ہوگا۔ بہادر احمد خان جو ہے تو اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ رزلٹ بھی آتا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ کوئی اور ایسی وجوہات ہوئی ہوگی فیملی کے اندر، یقیناً وہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو بہرحال یہ لاسٹ رول ہے، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ مگر ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ بہادر احمد خان سیہٹ صاحب نے اس الیکشن میں اپنے آپ کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے لائے ہیں، اور خاص طور پہ پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے۔ نامزد نہیں کیا کہ بہادر احمد خان سیہٹ صاحب نے اس بات کو ریکمینڈ نہیں کیا، بالکل ایسے۔ تو یہ سیہٹ صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پاورفل کینڈیڈیٹ کے طور پہ پارٹی کے اندر وہ سامنے لائے ہیں۔ بہرحال اس میں فیض الحسن صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انہوں نے کچھ کھویا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ اس حلقے میں جو کمپٹیشن ہوگا وہ انہی کے درمیان ہوگا، فیض الحسن، بہادر سیہٹ اور مسز نیازی صاحبہ، ان کے درمیان کمپٹیشن ہوگا۔
फैजल हसन साहब पैनल के मेंबर होंगे और सफदर भट्टी साहब जो है वो 280 में उनके मेंबर होंगे और सफदर धूल साहब जो है 281 में उनके अलाई होंगे। तो उनकी जमात ने जो है उनके जो रिकमेंडीज थे उनको टिकट नहीं दिए। फैजल हसन साहब की जो मुस्लिम लीग के साथ साहब का वाबस्तगी है उसको देखते हुए उन्हें तो टिकट उनको जारी करा, मगर उनके जो इत्तेहादी थे उनको अपनी अहलिया की कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। उनके वक्तन वीडियो बयानात आते हैं और बहादुर अहमद सीयर साहब जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो भरपूर अंदाज में चलाए हुए हैं। जी लेकिन मलिक साहब यहाँ जो है ना जो एमएनएज के उम्मीदवार हैं जिस तरह बहादुर अहमद खान हैं, उनका अगर आप सूबाई हलकों में देखें तो वहाँ उनको नहीं कह रहे अगर भट्टी जो है वो खुद उम्मीदवार है, उनका अलायंस को किसी के साथ नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह आप अगर 281 में उनकी सूरत हाल देखें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है उनकी। इस सूरत हाल में एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनायतुल्लाह काशिम साहब बहुत सारे उम्मीदवार को अपनी शो ऑफ पावर का भी एक मौका है कि वो अपना आप शो कर सकेंगे कि वो कितने पानी में है, उनको लोगों का कितना एतमाद हासिल है। जिस तरह भट्टी साहब है, शहाबुद्दीन सीयर साहब है, तो इनके पास बहुत सारे मौके हैं। ये यकीनन कोशिश करेंगे अपने तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट मुकाबला होता है हारने का और जीतने का, यानी मयार जो है वो वोट कम या ज्यादा लेना नहीं है, यहाँ है हार और जीत का हार और जीत के मयार में फिर ये चीजें पीछे रह जाती हैं कि अपनी पावर जो है वो कैसे दिखाई जाए और किस तरह दिखाई जाए। यानी अब शहाबुद्दीन साहब अपना एक ग्रुप को बड़ा ग्रुप जो है वो लूज कर चुके हैं, ठीक है। खान को यहाँ पर सजाद अहमद शेर का वोट और बहादुर अहमद का वोट एक ही वोट है, बिल्कुल एक ही वोट, ठीक है। अब बहादुर अहमद खान को मैं जो लूज की बात कर रहा था, यहाँ से उनका लॉस हुआ है वो ये कि वही वोट जो बहादुर अहमद खान को पड़ेगा वही वोट सजाद अहमद खान को पड़ेगा। अब ये नहीं है कि इस हल्के से सजाद अहमद खान से हट के नहीं, यहाँ जो वोट मिल जाए। मैं समझता हूँ ना बहादुर अहमद खान को जो नुकसान है वो ये है, अच्छा जब अकरम सामकिया को सपोर्ट करेंगे तो ना माला अकरम सामकिया जिस एनए के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं तो बिरादरी फिर उधर ही चली जाएगी। ऐसे ही है, मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि बहादुर अहमद खान ने भी ये भी तो है ना, यहाँ खोया है ना, उन्होंने यहाँ खोया है। हाँ जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मगर जाहिर है कि मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, कोई ऐसी इंटरनली कोई ऐसे इश्यूज हुए होंगे, इसमें हम अलग अलग कर दिया जाए तो वो टूट जाता है ऐसे। तो ये जो इत्तेफाक में बरकत है तो डेफिनेट ये है कि इसको हम भले वो घर का माहौल हो, भले वो मोहल्ले का माहौल हो, शहर का हो या खानदान का हो या पॉलिटिक्स का। देखे ना गुलाम अहमद साहब को ये शहर का हल्का क्यों छोड़ना पड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा कि फ्री जाहिर फिर उरूज को जवाल ये जो और आपके जिंदगी है और जिंदगी के जो सफाहत है इनका जो उलट पलट है फरीद साहब वो तो चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे है, तारीख इसी है पे आके अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज है, ये तो फितरी बात है। तो इसलिए फिर हम सबको भले वो सियासत में हो या किसी इख्तियार में हो या किसी इक़्तिदार में हो या कोई एनए 182 में मलिक साहब यहाँ जो जिन लोगों को निशानात अलॉट हुए हैं जो उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं उनमें इफ्तिखार अली बाबर के दौरान हमारा लिया ग्रुप से है, अमानुल्लाह सहारा ने पाकिस्तान अवामी तहरीक से, अवैस हैदर जक्खड़ हैं जो आजाद हैसियत से, हमारे मोहतरम सैयद कहता हूँ सिब्तुल हसन अंजम सराई साहब आम आदमी के नाम से वो इलेक्शन कैंपेन में है, सैयद आजाद हैसियत में सैयद सकलैन शाह बुखारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, आशिक अली साहब हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से और मोहम्मद रमजान भुल्लर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। पर इनके वोटर्स और पोलिंग स्टेशनों की तादाद को देखा जाए तो 5,47,727 इसमें कुल वोटर है इस हल्का में। उनमें मर्दाना वोटर जो है वो 2,88,580 है, जनाना वोटर 2,59,147 है, 97 मर्दाना पोलिंग स्टेशन है, 93 जनाना पोलिंग स्टेशन है, 148 मुश्तरका है और 338 कुल पोलिंग स्टेशन है जहां पर कौमी असेंबली के हल्के और 5 सूबाई असेंबली के जो हल्के हैं
इनकी जो इलेक्शन ड्यूटी जिस सरकारी मुलाजमिन की लगी है जिनकी, जी वो तरतीब से नहीं लगी। वो मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट है, या मुझे एक भाई ने फोन किया है, उसकी भी ड्यूटी लगी थी, उसका नाम हम नहीं लेते। उन्होंने कहा शायद जो है ना वो जो कंप्यूटर पर जो ऑपरेटर बैठे हैं, कंप्यूटर टीचर, उन्होंने कोई लेन देन करके किसी को ऊपर नीचे कर दिया है। अब सूरत हाल में जो कथा है, क्या उन्होंने अपने डीआरओ और आरओ को? हाँ, ये बात मैंने भी की है। जब उन्होंने मुझे फोन किए हैं तो मैंने उन्हें कहा है भाई आप डीआरओ साहब से मिले, डिप्टी कमिश्नर लिया है हमारे डीआरओ इन दोनों हल्कों के, और आप अपने आरओ को मिले जो आपके हल्के को डील कर रहे हैं। तो आप उनसे उन्होंने कहा कि कल हमने सामान लेना है, क्योंकि हमने जाना है कल वहाँ फर्स्ट टाइम 10 बजे वहाँ भी हम ये बात करेंगे। ये तो वो बात है कि एतराज बुरा एतराज, भाई आपको कोई इशू है तो आज आपने पूरा दिन आपने ज़ाया कर दिया, कल वो आपको सामान नियाज अहमद जखड़ ने खोया है, वो इलेक्शन से आउट हो गया और उनके बेटे ने पाया है, 10 बरदार हो गए। उन्होंने अपने खानदानी जो सियासत है ना वो आगे ट्रांसफर कर दी, जिस तरह उनके पास ट्रांसफर होकर आई थी। सही है, सही बात। तो उन्होंने ऐसे ट्रांसफर कर दी जिस तरह चौधरी असगर गुजर ने अपने बेटे को सियासी विरासत जो है ट्रांसफर से, क्यों जदाद की विरासत भी ट्रांसफर होती है और सियासी विरासत भी ट्रांसफर हो रही है आजकल जहाँ जो हमारा सिस्टम है। तो इसमें उन्होंने खोया है। दूसरा जो हमने जो पाया है, यहाँ दूसरे जिले के जो शहरी है उसको अपने हल्के में पाया यहाँ इंटरव्यू, और हमने ये पाया कि भी हमारे हल्के में वो उम्मीदवार के तौर पर हैं। और आशिक अली साहब हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के, ये नई एंट्री है। इसी तरह जो है वो अमानुल्लाह सहारा ने अवामी तहरीक के, ये नई एंट्री है। और इफ्तिखार अहमद खान खितरान जो है, इफ्तिखार बाबर खितरान, वो हमने नए रूप में पाया है इस दफा। ये दुरुस्त बात है कि बाबर खितरान साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमपी मुंतखब हुए माजी में, और उसके बाद तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की। फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो उम्मीदवार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। के इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाह थे, उनको टिकट से महरूम कर दिया गया, और उसके नतीजे में उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो सदारत है उससे अलहदगी इख्तियार करते हुए उन्होंने हमारा लिया के नाम से एक आज़ाद ग्रुप कायम किया। उस ग्रुप में अब ये 3 आज़ाद लोगों का एक ग्रुप कायम हो गया हमारा लिया में। बाबर खितरान साहब उसके कायद हैं, हाशिम सऊद साहब और सजन खान तिगवानी साहब उसके टाइटल के नीचे सूबाई असम्बली के पीपी 282 और 283 से इलेक्शन लड़े। और इस ग्रुप ने अपने तौर पर कोशिश की है कि अपने लोगों को, वोटर्स को मोटिवेट करें, तो रायामा को अपनी तरफ हमवार करने की कोशिश करें। वो कैंपेन में है, यंग भी है। अच्छा, फिर ये है कि लोगों का एतमाद भी उन्हें हासिल है। हाँ जी। अच्छा, फिर जब वो एमपी रहे तो उन्होंने कोई इंतकामी सियासत नहीं की, कोई इंतकामी सियासत का तो उनके पास मौका इसलिए नहीं था कि वो उस वक्त अपोजिशन में थे। लेकिन लोकली तबई तौर पे हम जानते हैं कि वो इस मिजाज के बंदे नहीं है, और उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स की, और अब भी वो इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा लिया के जितने भी शहरी हैं, बाशिंदे हैं, वो ये सवाल करना शुरू कर दें। रमजान बुल्लर साहब, अच्छा, ये सकलैन शाह साहब, बाबर खान, और ये अपना हमारे अवैस जक्कड़ और रमजान बुल्लर, ये 4 वो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। अच्छा, अगर हम देखें जो मेरे जहन में आता है कि ये जो हमारे रमजान बुल्लर साहब हैं, ये गालबन पीपल्स पार्टी के टिकट पे तो है ही। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने 33,000 वोट अच्छे वोट लिए थे। अच्छा, बाबर खितरान साहब ने पीटीआई के टिकट पे 34,000 वोट लिए थे जी। ठीक है, मैदान में। अब आप इनका कंट्रास्ट कैसे देखते हैं? यहाँ मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि जखड़ साहबान को तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, और जखड़ साहबान समझ रहे हैं कि पीटीआई का जो वर्कर है वो उन्हें 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ शायद यही दावा बाबर खितरान साहब को भी है, यही दावा हाशिम सऊद साहब को भी है, क्योंकि ये नजर आते हैं। और जो हमारा बाबर खितरान साहब के साथ जो वर्कर हैं वो इसलिए उनका दावा एक ही है कि जी जो तहरीक इंसाफ के टिकट के जो हकदार थे वो बाबर खितरान साहब थे,
نہ کہ سید رفاقت علی گیلانی صاحب کے. جی ان کا گلہ اب اس طرح بھی اور ٹھوس ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ رفاقت علی گیلانی صاحب پھر تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ تحریک استحکام میں چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ میدان میں موجود ہے. تاہم ان کا مقابلہ بخاری صاحب کے ساتھ ہے اور بابر کھتران صاحب کے ساتھ ہے اور رمضان بھولر صاحب کے ساتھ. میرا سوال آپ کا جو سوال ہے کہ جی کھتران اور رمضان بھولر ان کے موجودگی میں دونوں کینڈیڈیٹس کا جو تعلق ہے، جکڑ برادری بھی کچے سے ہے اور بابر کھتران صاحب بھی کچے کے امیدوار ہیں. رمضان بھولر صاحب بھی کچے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو سب سے جو گہرا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کا نشیب سے تعلق ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کا ایک تاریخی طور پر یہ بات درج ہے کہ جو دریا سندھ کی جو بیلٹ ہے اس اور جو میری معلومات ہے کہ جو اس مہنگائی کے دور میں آپ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو وہ نظر انداز کر دیں. اور خواتین میں یہ بات بالکل موجود ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ نیکی کرے وہ اس احسان کو بالکل نہیں بھولتی. میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، اس سے آپ دونوں شخصیات کا اور باقی لوگوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ بے نظیر انکم پروگرام کے ساتھ جو خواتین جو بینیفیشری ہیں وہ ووٹ تو پیپلز پارٹی کا یہ سیاسی دوستوں نے بتایا ہے کہ جی جن خواتین کے ووٹ پیپلز پارٹی کو جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو کے ساتھ اتنے زیادہ واقف شاید ہوں یا نہ ہو، بے نظیر کو جا رہے ہیں، وہ بھی اس کا نشان جو ہے وہ تیر ہے. اچھا وہ اس بات پہ متفق ہے کہ جی آپ نے اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جس کو ووٹ دینا ہے آپ دیں، ہم تو اپنے اس کو ووٹ دیں گے. اچھا پھر جو اوپر جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ تقسیم ہے. کوئی امیدوار جو کچے سے تعلق رکھتے ہیں ہاں جی یہ ایک دوسرے کو کاٹ کر سکتے ہیں جگہ مقابلہ نہیں کریں گے. میں یہ کر رہا ہوں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کا میچ پڑے گا، بالکل پڑے گا. اور نشیب کی جو بیلٹ ہے بڑی بیلٹ ہے، یہ وہاں سے شروع ہو کے یہ پہاڑپور تک جائے گی اور یہ آپس میں بالکل ٹکرائیں گے. اور اس ٹکراؤ کے نتیجے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ لامحالہ بخاری صاحب کو ہوگا. اس کا فائدہ بخاری صاحب کو تحریک انصاف کے پاس بلنے کا نشان نہیں. بالکل. اب صورتحال جو کیسٹ ہے وہ الٹ ہے. بہرحال ہم تو یہ خواہش رکھت کرتے ہیں پوری قوم کے ساتھ، ہم آواز ہیں کہ ہمارے ہم جو سیاسی استحکام ہے وہ آنا چاہیے، ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. انتقامی سیاست کا میدان ہے، چوک اعظم ہے، دوری اڈا ہے، یہ اس کے جو ہے اہم ترین علاقہ. وہ میران جو کٹ گیا تھا وہ بھی واپس آ چکا ہے. ہاں جی. تو اس میں یہاں جو ہے نا کیونکہ ہم اختتامی رحل کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہاں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آج 2024 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں نیا جو ووٹر ہے وہ پتہ ہے کتنا ہے؟ ضلع لیا کا 2 لاکھ سے زائد ووٹر ہے. اس 2 لاکھ سے زائد ووٹر میں جو صاحب 18 سے 35 سال کا ووٹر اس دفعہ شامل ہے. جی 1 لاکھ ووٹر نیا ہے، جو 2 لاکھ ووٹر نیا ہے. اس حلقے میں 1 لاکھ، اس حلقے میں 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ. ہاں جی. تو جو ہر صوبائی حلقے میں تقریباً 40,000 سے زائد ووٹر ہے. اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ نئے درج ہو رہے ہیں. اور جو زیادہ خوشی اور زیادہ سوچ کی بات ہے کہ اب ہمارا جو ووٹر ہے اس ووٹر کو اتنا باشعور ہو جانا چاہیے ہوگا اور اس کی اس حصہ داری کی وجہ سے اس پبلک کی اور اس حلقے کے عوام کی جو قسمت ہے بنے گی یا بگڑے گی. جی قسمت بنے گی یا بگڑے گی انشاءاللہ 8 فروری کو اس کا فیصلہ ہوگا. ہاں جی. آج کی ٹرانسمیشن کا اختتامی جملے فرما دیجیے. فرینڈز بہت شکریہ کہ آج اس طویل نشست میں آپ نے ہمیں ساتھ دیا. اور شیخ صاحب آپ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے دوست ریاض صاحب نے شرکت کی، سنگ پنجاب نیوز نے شرکت کی اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی جن کے میں نام نہیں لے سکا، میں معذرت چاہتا ہوں. فرینڈز عبدالرحمن فریدی صاحب کا بہت شکریہ، عنایت اللہ کاشف صاحب کا بہت شکریہ، میر احمد کھوکر صاحب کا بہت شکریہ. سب سے زیادہ